ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बुलै। धन गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अजीम अपार बख्शिश। शाम समय असी सत्संगत का समा माण रहे हाँ। ये दिन तवारीखी दिन ने, इतिहासिक तौर पर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्होंने फरजिंद साहिबजादे उन्होंने जानो प्यारे सिख माता गुजरी जी, वो सारे चैप्टर नूं असी तवारीख विचों इन्हां दिनां च याद करते हाँ। साखा चमकौर, साखा सरहिंद, ते इस दोनों साकियां दे दरमियान जो घटनाक्रम हुंदा उहदे बाबत ये सिख तवारीख दा, सिख हिस्टरी का एक थ्रैशोल्ड आ, जिहदे विच जाके जो सिक्खी का आशा है, जिन्हों असी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च पढ़ते हैं कि तन मन काट काट सब अरबी विच अग्नि आप जलाई। वो रंग जिहड़ा आ, वो रंग कला लफ्ज़ां च नहीं रह जाता, उसकी बिल्कुल प्रैक्टिकल पिक्चर जिहड़ी है तुहाडे सामने बयान होंदी है। सच दे पंथ ते तुरन वाले सच लई अपने आप को कुर्बान कर देंदे ने, जिन्हों असी शब्दां च पढ़ते हैं भी सच्चों और है सब को ऊपर सच आचार। जो सच दे आचार नूं, सच की प्रैक्टिस करदियां होइयां, एक्सरसाइज करदियां होइयां उस लैवल ते भी समा आउंदा है कि जदों अपनी जान वारन की बात आउंदी है तो एक बार सी तक नहीं करते, जिहड़ा आ वो धर्म की डगर नूं पकड़दियां होइयां अपना आपा कुर्बान करते हैं। सो सारे रंग दे बाबत असी उन्हां शहीदां नूं अपनी अकीदत अदा करदियां होइयां कुछ गुरबाणी स्कूल विचों उधरों लर्न कर रहे हैं, कुछ हिस्टरी वाले चैप्टर दे विचों नाल नाल असी उसनूं रिविजिट कर रहे हैं। नाल दी नाल जो मॉडर्न कॉन्टैक्सट हैगा, अज दा समा आ, जिहड़े अज दे दौर च उहदी सिग्निफिकेशन है, उहदे बाबत असी बात करते हैं। समय थोड़ी जी तब्दीली है, समाज साडे कोल अराउंड 6:45 तक है। सो उसे समय दे विच जितनी क बात पएगी कम पावांगे। खाकसार नूं कुछ कहण दी इजाजत देंदियां होए एक बार सब प्रेम फतेह बुलाउणी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बीते जो बात हो रही सी तवारीख विचों जो मैं बात करा तो ये सीगी कि गुरु गोबिंद सिंह साहब सरसा दरिया क्रॉस करते हैं। तो मैं बीते कल बयान कर रहा सीगा कि बड़ा नुकसान होंदा है। भाई उदय सिंह, भाई जीवन सिंह, इहो जिहे तरीके सिख गुरु परिवार नूं बचाउंदियां होइयां मुगल हाकमां दे नाल, पहाड़ी राजियां दे नाल लड़दियां होइयां अपनियां जानां वारदे ने। जिवें ही वो सरसा दरिया क्रॉस करते हैं तो गुरु पिता जी का परिवार 3 हिस्सियां दे विच वंडिया जाता है। एक दे विच गुरु के महल ने जो भाई मनी सिंह जी की अगवाई दे विच वो इत्थों हरिद्वार वाले पासे नूं तुर पैंदे ने, वाया हरिद्वार वो दिल्ली पहुँचते हैं बाद दे विच। दूसरा परिवार का हिस्सा जो बड़ा कमसिन मासूम ते जिहदा वडप्पन उम्र करके नहीं, पर असीं कई वारी इहनूं तवारीख जदों किते समा सानूं अलाउ करेगा असीं पढ़ांगे। निक्कियां जिंदां वड्डे साके उस रूप विच वडेरे हो गए जिन्हों कहा सी शेख सादी ने बजुर्गी बाअकल ना बसाल, जिथे सालां दी कोई पाया नहीं रह जाती। सो माता गुजरी जी, साहबजादा जोरावर सिंह, साहबजादा फतेह सिंह, ये सरसा के किनारे ही नेड़े ही कुम्मे माछी की चौंपड़ी दे विच इत्थे जा पहुँचते हैं। तीसरा जिहड़ा परिवार का हिस्सा है जिहदे धन गुरु गोबिंद सिंह साहब आप ने ते उन्होंने 2 लखते जिगर उन्होंने साहबजादे, साहबजादा अजीत सिंह जी, साहबजादा जुझार सिंह अते कुछ गिणती के सिख जिन्हां की गिणती अराउंड कहा जाता है कि 42 ਤੋਂ 43 इस रूप में
ਤਵਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਰਸਾ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਠਹਿਰਾਅ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਆਪ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਚੈਪਟਰਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਓ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ ਕਥ ਕੀ ਕਰੇ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੇਰੀ ਕਿਤ ਦੁਆਰੈ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੀਵ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਬਾਤ। ਦਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨ ਹੋਰ ਬਲਾਵਾਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਸਾਧਨਾ ਸੇਵੀ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਮਰਗਟ ਸਾਰ ਕੇ ਭੂਤ ਬਸੈ ਤਿਨ ਮਾਹੇ। ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਮਰਗਟ ਸਾਰਖੇ ਭਾਵ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਸੋ ਮੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਮੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭੂਤ ਬਸੈ ਤਿਨ ਮਾਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਮੰਡਲ ਇਹ ਸੋਨ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰੱਬ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰੀ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਛਾਵਾਂ ਚਾਨਣ ਦਾ ਜਾਇਆ ਆ। ਚਾਨਣ ਹੋਏਗਾ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ ਸਮਝੋ ਉੱਥੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਐਸੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਵਰਲਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰਕਚਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਇਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਆ ਮਨੁੱਖੀ ਨੀਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੈਲਬੀਂਗਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਅੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਐਂਟੀਸਪੇਟਡ, ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਅੱਛਾਈ ਬੁਰਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਇਜ਼ਾਫੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੋਕੋਗੇ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ, ਬੁਰਾਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਜਿੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੂਵੀ ਆਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇਖੀ। ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰੈਬ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਯੰਗ ਏਜ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਖੁਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਮੈਂ।
इस सारे दौर दे विचों, जिहदे चों ये कहन लगे कि मुस्लिम्स आर नॉट गुड, वी हेट मुस्लिम्स। ये गल आई भी इन्हां ते बड़ा माड़ा कीता, बड़ा उस रूप विच कीता। या साडे इस वैस्टर्नाइज कल्चर दे विच चीज़ां दिखाईयां जांदियां, किवें कोई स्पाइडरमैन वर्गी मूवी लै लो, कोई लै लो, एक हीरो है, दूसरा विलन है, हीरो ते विलन इस तरीके दे नाल चीज़ां इस तरह जहन च पाईए, ना कोई पूरी तरह चंगा आ, ना कोई पूरी तरह माड़ा आ। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ये कहती है, भुल्लन अंदर सब को अभुल गुरु करतार। ये हमेशा ख्याल रखिए, कोई गलती कर रहा है, उस गलती करदे नूं वेख के सिक्ख्या लईए, उस राह ते तुरना नहीं। गलती करते हुए वास्ते साडे अंदर फॉरगिवनेस, मुआफ करन दी एबिलिटी हर वक्त होनी चाहिए। जे नहीं होएगी, असी इस दुनिया दे विच धर्म दा राह ना फड़ सकांगे। जिहड़ी चीज़ किसी नूं धर्म, रंग, मजहब किसी चीज़ करके जज करना, मजे हुणे कोटला निहंग खां की गल कर रहे हैं। एक पासे वजीर खां आ, एक पासे वो जबरदस्त खान आ, लाहौर का सूबेदार, एक पासे औरंगजेब आ, मुल्क का जिहड़ा बादशाह आ, उत्थे उहदे नाल अनेकों तरह के फौजी सिपे सालार, सब गुरु साहब नूं उन्हां दी जान दे दुश्मन बन के, उन्हां दे परिवार दे, उन्हां दे सिखां दे, उन्हां दे उस आनंदपुर नगरी दे किस तरीके नाल आ रहे ने चढ़ के। एक पासे कोटला निहंग खां वर्गे लोग ने। सो ये है चीज़ां नूं सही परसपैक्टिव विच अंडरस्टैंड किया जाए। जे असीं ये लाइनां नहीं फड़ांगे, नहीं समझांगे, सिੱਖੀ ਦਾ असल रूप असीं माण नहीं सकांगे। ये बच्चों नूं भी दस्सिया जाए, गलती कोई भी कर सकता है। फिर इत्थे भी चीज़ आ, तो गुरु गोबिंद सिंह साहब जे जफरनामे की बात ही करिए, तो महाराज औरंगजेब नूं की लिखते जफरनामे च, जे तू ये कहे कि तेरे बाबत मेरे दिल दे विच दुश्मनी है, नहीं ना, कोई बदले की भावना ना, क्योंकि इत्थे रिवेंज का कोई कॉन्सैप्ट ही नहीं हैगा। इत्थे ते कॉन्सैप्ट है अकाउंटेबिलिटी का, इत्थे ते कॉन्सैप्ट है आपो अपनी रिस्पोंसिबिलिटी का, इत्थे ते कॉन्सैप्ट है एक कर करे सो एक कर पावे, जो कीता आ उहदे कॉन्सिक्वेंसिस भोगण दा। ये बात हो रही है। लड़ाई ते है सच ते कूड़ दी, ते कूड़ कल्ला बाहर नहीं हुंदा, पहला बंदे ने अपने अंदरों कूड़ नूं मारना हुंदा है। मैं गुरु ग्रंथ साहब जो एक बचन होर कहना तुहाडे सामने, ये तवारीख दा जिवें जिवें मैं चैप्टर बाय चैप्टर पढ़दा, अंदर दा जंगाल लैंदा आ। बंदे नूं एहसास होना चाहिए, पोचा फिरना चाहिए अंदर। वी हैव टू मप आवर ओन स्कूल ऑफ थॉट, वी हैव टू मेक सम काइंड ऑफ क्लेंजिंग टुवर्ड दैट, सो दैट वी कैन बिकम ह्यूमन बीइंग, वी कैन एंजॉय द रियल ह्यूमैनिटी which Mother Nature is blessing us. Here, Guru Sahib Baba Ji in Bani Maharaj is saying, Jo jan lujjai manai syo se sure pardana. मन दे विच दो चीज़ां बड़ियां पैड़ियां ने, डर। जे देखोगे कोटला निहंग खां, जे उन्होंने पता हुंदा कि ये चीज़ होएगी, उहदा ते घाण बच्चा पीड़िया जाना सीगा, उत्थे ते कोई अपील दलील होनी नहीं गी, ਉਹਦੇ घर की तलाशी भी हुई, बाद सब चीज़ां असीं तवारीख च पढ़ते हैं सब रूप दे विच। डर नहीं गा, डर इस करके नहीं क्योंकि मरने की चिंता ना ही जीवन की नहीं आस। अजे हुणे गुरु नानक साहब का संदेश रागी वीर गा रहे थे, इस तो उपर उठ जाया जाए बंदा, एहसास ये आ जाए 4 दिनों की जिंदगी है, किसी असूल ते खड़ के जीनी है। ये जिहड़ी चीज़ इस भै विचों डर विचों बाहर कढ़ के लियाउंदी बंदे नूं। दूसरा किसी रूप दे विच भी बाणी कहंदी, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सोए। हम नहीं चंगे, अपने गुनाहां ते बंदे नूं कोई किसी किस्म दे नाल उन्हां ते नज़र ही नहीं पांदा। दूजे दी अकीदत, दूजे दा धर्म, दूजे दा मानता वखरी है, बस इत्थों ही उन्होंने जज करके तो उहदे खिलाफ एक पड़वाहट ते उस किस्म की सारी बात करते हैं।
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਨੋਂ ਜੇ ਅੰਧੇ ਕੂਪ ਕਹਿਆ ਬਿਰਧ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਾਏ ਉਹ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਨੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਕੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਕੂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਚਾਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮੱਤੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਨਿਤ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੰਜਾਇਆ ਸੇ ਕਿਤ ਫੇਰੈ ਚਿਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਚਿੱਤ ਕਿੱਥੇ ਫੇਰਦੇ? ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਡੰਗ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੜ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਰੰਗ ਨੂੰ, ਹਰ ਉਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਉਸ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਵਾਰੀਖ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਨਗਰੀ ਗਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰਿਆ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਵੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਜੂਝਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਮੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਨਾਲ ਘੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਉਣ ਮਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਡਰ ਜਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੰਦੇ ਮੁਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ। ਉਸੇ ਨਗਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਚੌਧਰੀ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ, ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਿਰਾਂ ਆਏ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਪੜਾ ਪਾਓ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਨੰਦਪੁਰ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਲਤਜ਼ਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਮੈਦਾਨ ਪੈਣਾ ਆ, ਇਸ ਗਿਰਾਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਇਸ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹ ਭਰਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਵੇ ਮੈਦਾਨ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਵੇਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਮੰਨੋ, ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੱਚਿਆਂ ਆਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੱਚੀ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੜੀ ਕੱਚੀ ਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਤੇ, ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ। ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖੀ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹਕੀਮ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਂਦਿਆਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜ਼ੂ ਤੇ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਕਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਓ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਾਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਨੇ, ਹਿੰਦ ਮੇਂ ਏਕ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਕੇ ਲਿਏ, ਕਟਵਾਏ ਬਾਪ ਨੇ ਬੱਚੇ ਥੇ ਜਹਾਂ
खुदा के लिए। खुदी ਲਈ ਲੋਕੀ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਗਰੀ ਇੱਕ ਜੋਗਣ ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਕੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੋੜੇ ਠਿਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕੇ। ਹੈ ਤੇ ਕਵੀ ਦੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਪਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋਗਣ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਗਰੀ ਜੋਗਣ ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਨੇਹ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇਲਤਜ਼ਾ ਆ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਖਸ਼ੋ ਵੇਖਾਂਗੀ ਜਦ ਦਿਲ ਡੁੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿਣੀ, ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁੱਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਏ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ, ਐਸੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਲ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੋਗੇ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਅੰਦਰ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ DNA ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਸਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡੇਲੀ ਅਖਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਬ ਐਡੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਸਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਤੇਰੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ, ਐਸਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਮੈਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫਤਿਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਬੈਠਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕੁੱਟ ਲਵੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ 2-3 ਹੈਡਿੰਗਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ, ਆ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਯਾ ਕਰੋ ਕੁਛ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਤੇ ਕੂੜ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੂੜ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਹੈ? ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪੈਮਾਨਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਪ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਬਲਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਬਚਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਬਲਕਿ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਗਾਨੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਸਣ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਖਾਂ ਮਕਾਈਆਂ ਉਹਨੇ।
ਇਹ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਹ ਅਮਲ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਾ, ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਮਟੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਢਾਡੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਸੱਵੁਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੜੀ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਮੇਂ ਕਹਤੇ ਥੇ ਆਨਾ ਇਹ ਵਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਬਾਤ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰੂਟਸ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਲੇਠੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਅੱਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਕੌਰ ਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਪਰਚੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣਾ ਆ। ਹਕੀਮ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ में कहते थे आना ये वही है, जिस जगह से कल लुट के है जाना ये वही है, जिस जहाँ पे बच्चों को है कटाना ये वही है, कि मट्टी कह देती है कि टिकाना ये वही है। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਕਫੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਖਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੈਣਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਨਾ ਪੰਮਾ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਇਹ ਏਲਚੀ ਸੀਗਾ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਏਲਚੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕਰਕੇ ਜਾਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਥਾਟ ਨਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਵਾ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਛੂਆ-ਛੂਤ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਝੂਠ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਝੂਠਾ ਖਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਝੂਠਾ ਨਾ ਵੱਡੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਾਂਝ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ, ਇਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਂਝ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਨਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਤਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹਲ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਹਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਧਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਬਾਤ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਫੈਲਾਅ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤੇ ਪੰਮੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਮੁਗਲ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਾਤ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਕੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਂ ਤੇ ਟੱਲ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਤਰੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ।
तो गुरु साहब ने जवाब दिता, मुगलों नाल जंग नहीं लड़नी, असल विच जुल्म के खिलाफ जंग लड़नी है। जिथे भी जुल्म होएगा, जिथे भी जुल्म की हनेरी वगेगी, उहदे खिलाफ ये जिहड़ी है खालसा काल पुरख की फौज प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज, ये परमात्म की मौज की जिहड़ा सुनेहा लैके मनुख आ रहा ये डटेगा। उत्थे ही फिर कहिंदे ने अजमेर चंद का सुनेहा गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं दिता गया सीगा कि अच्छा तुसीं ये काम करना चाहुंदे हो तो ये काम जिहड़ा असीं तुहानूं दस दिंदे आ, ये नहीं हो सकना। क्यों नहीं हो सकना? क्योंकि अज दे जालम हुक्मरान जिहड़े ने वो मुगल ने, तो मुगलों के बाबत असीं ये कहीए कि मुगल शेर ने। तो जिन्हां लोकां दे नाल तुसीं ये सब तैयार कर रहे हो, ये लोग जट बूढ़ अरोड़े चमियार कमियार जुलाहे ये सारे लोग ने, ये लोग उन्होंने सामने भेडां ने। भेडां कदी भी शेरां दे सामने साह नहीं लैंदियां, ते चीचे ते रखिया जे। होर मिसाल दी उन्हें, वो कहता है ये लोग रंक ने, गुरबत दे मारे हुए लोग ने, वो लोग राठ ने, वो लोग ते पुश्त बा पुश्त अमीरियां ते रियासत माणदे आ रहे हैं, जिन्होंने तुसी तैयार कर रहे हो या सोच रहे हो ये जुल्मो गारत दियां जड़ां उखेड़ देंगे। ये चिड़ियां ने, वो लोग बाज ने, ये लोग गरीब ने, वो लोग भूपत ने। भू कहते जमीन नो, पति कहते मलकीयत रखने वाले, जमीनों की मलकीयत उन्होंने कोल। कहते हैं उस समय ही जो ये सारी बात हुई तो गुरु गोबिंद सिंह साहब ने पम्मे पुरोहित ने आके दसी। तवारीखी ग्रंथ सानू बयान करते हैं, महाराज ने फिर अपनी पाक जबान तो जोड़े लफज कहे उन्होंने काव रूप में उन्होंने बयान किया। वो कहते महाराज ने कहा भी तू पम्मे आ गल कही है ना, तेरा राजा ये गल कहता, हुण चेते रखी भेड़ों से मैं शेर बिठाऊं। भेडां शेरां दे सामने खड़ियां होणगियां, शेरां नाल भिड़ जाणगियां जाके। चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं, चिड़ियां बाजां दे गल पै जाणगियां जाके। भूप गरीबन को कहलाऊं, जिन्होंने तू गरीब कह रहा ना, गुरबत दे मारे हुए भू बन गए, जमीना दे मालक बन गए। रंकों को मैं राठ बनाऊं, पर कह लगे इतों तक गल जे हो जाए तो पम्मे गल है या अजमेर चंद की गल है, गल पूरी नहीं होंदी। जो गल पूरी करनी है तो फिर यह है जिहड़ा पूरा उहदा वाक उस रूप दे विच है कि भेड़ों से मैं शेर बिढ़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं। कहने लगे ये चीज ही कली नहीं होएगी, भूप गरीबन को कहलाऊं, रंकों को मैं राठ बनाऊं, हाँ 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब है गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। 1.25 लाख के सामने कला डटेगा। जिहड़ी ये जंग होनी है चमकौर दी गढ़ी ते बाहर मैदान दे विच, ये उहदी बिल्कुल मिसाल है। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। 40 थोड़ी जी गिनती वध 44 तवारीख कहती है। तो भुखण भाने जिन्हों के कोल बहुत ज़्यादा रिसोर्सिस नहीं, बड़े थके हुए सारा सफ़र करके आए ने, उन्होंने सामने एडा वड्डा मुलखैया 40 जो 10 लाख की गिनती तो जस्ट एक अप्रोक्सीमेट नंबर कह दिता जाता है। मतलब जितों तक नज़र चाहती है बंदा ही बंदा। उहदे विच उन्होंने सारे पहाड़ी राजे इकट्ठे हुए ने, सारे आले दुआले दे सूबे इकट्ठे हुए ने। उहदे विच बकायदा तौर पर दिल्ली तो शाही फौज आई है, फिर उत्थों दे गुज्जर रंगड़ लटेरे सब मुलखैया इकट्ठा किया गुरु गोबिंद सिंह साहब के खिलाफ। तो महाराज गढ़ी दे विच बैठे ने, रात का जिहड़ा समा वो जिवें साहब महाराज बतीत करते, फिर दिन चढ़दा तो फिर अगे जंग का जिवें मैदान पैंदा आ। इस सारे दे बाबत बात अगा करांगे। मैं इतनी की बात कहिंदियां होया वाइंड अप करदा, उलामा दा बचन है ना, क्योंकि जो बंदा इस तवारीख नूं पढ़दा है, मैं कहना मुर्दा जिहड़ा बंदा वो जाके खड़ा हो जाता है। कहता कई बारी तवारीख च चीज़ां दिखदियां ने कि दाद देती है गर्दिशें दौरां, जिंदगी एहतराम करती है, इश्क जब हद से गुजरता है, मौत झुक के सलाम करती है। ये वो बनजारे ने जिन्हां सामने मौत बड़ी छोटी हो जाएगी। लाड़ी मौत जिहड़े आप अगे वध वध के वरनगे, इन्हां दी बात आउंदे कल पावांगे। अज वास्ते इत्थे समाप्ति। ढाडी वीर अगली सेवा तुहाडी हाज़र होणगे। मैनूं इजाजत देनी कह देना जी। वाहिगुरू जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।